स्वागत। वो कायर है जो कहते हैं ये किस्मत का खेल है, वो मजबूत है जो कहता है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। जी हाँ, अपना भाग अपनी किस्मत बनाने वास्ते ज़रूरी है अपनी जिंदगी दे विच मेहनत करनी। जेकर असी मेहनत करते हैं तो इस दुनिया की सब तो कीमती चीज़ हासिल कर लें, वो है सिक्ख्या। सिक्ख्या हर किसी लिए बहुत ज़रूरी है, पर लड़कियां लिए सिक्ख्या कितनी ज़रूरी है ये साडे सारे दर्शकों को पता है। कहा जाता है कि एक जिहड़ी औरत है जो पढ़ी लिखी है तो अपना परिवार भी पढ़िया लिखिया बना सकती है। जो साडा परिवार पढ़िया लिखिया होएगा तो साडा समाज पढ़िया लिखिया बन सकता है। सो इस विषय पर अज असी गलबात करनी है और गलबात करने लई खास मेहमान जिहड़े साडे कोल पहुंचे ने उन्हां नाल तुहानूं रूबरू करवा दिंदे आ। साडे कोल पहुंचे ने जी डॉक्टर नवजोत कौर जी जो कि लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन जलंधर तो। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया बहुत बहुत जी। लड़कियां लिए सिक्ख्या कितनी ज़रूरी है इस विषय पर अज असी गलबात करांगे, पर सब तो पहला असी तुहाडे तो यही जानना चाहते हैं कि असल दे विच सिक्ख्या है कि और किन्ने क बदलते स्वरूप आपां देखे सिक्ख्या दे हुण तक। जे पुरातन समय की गल की जाए गुरुकुलां दी ते अज ऑनलाइन सिक्ख्या तक दा सफ़र किहो जिहा रहा? देखो सिक्ख्या की जो आपां गल करिए तो सिक्ख्या नूं मैं एक वर्ड च डिस्क्राइब करना होवे तो सिक्ख्या सानूं सोझी दिंदी है जी। और पुरातन सिक्ख्या की जिहड़ी तुसीं गल कीती है, पुराने समयां दे विच इस तरह की फॉर्मल सिक्ख्या नहीं सी। बेशक साडे कोल नालंदा टैक्सला यूनिवर्सिटीज़ सीगियां जिथे विदेशी भी पढ़न आउंदे सी। माण है सानू अपने देश से, पर उस वेले भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ दे विच जिहड़े बहुत घट लोग सिक्ख्या ग्रहण करते सी जी। और जे आपां कुड़ियां दी गल करिए तो कुड़ियां दे लई तां एक लकीर खिंची हुई सी कि वो सिक्ख्या तो उन्हां नूं दूर ही रखिया जांदा सीगा। और मध्यकाली जिहड़ी साडी सोच सी उस वेले तां बिल्कुल भी एजुकेशन दा कॉन्सैप्ट ही नहीं सीगा जी। और फिर जदों आधुनिक काल आया, आधुनिक युग दे विच सिक्ख्या दी गल चली ते जे मैं किसानी सभ्यता की गल करा, किसानी समाज की गल करा तो उत्थे भी जे किते पढ़ाउण दी गल चली तो मुंडे भी, सारे मुंडे नहीं, परिवार दे एक मुंडे नूं पढ़ा लिया जांदा सी। कुड़ियां लई विद्या बहुत दूर की गल सी। बहुत घट उदाहरणां मिलदियां जिथे कुड़ियां नूं घर दे विच बैठ के गुरुकुल वाली परंपरा की घर च आके विद्या दित्ती जांदी सी। पर अज दुनिया बदल चुकी है। पुराने समय दे विच विद्या की सी, कुड़ियां लई सिक्ख्या की सी, उन्हां नूं दादियां नानियां उन्हां दियां मावां फुलकारी कढ़नी सिखाउंदियां सी, उन्हां नूं दाज तैयार करना सिखाउंदियां सी। पर अज युग बदल चुका है। अज साडियां धीआं अपनी जिंदगी दी खूबसूरत फुलकारी दे उत्ते ज्ञान विज्ञान दे फुल कढ़ रही हैं और विद्या का जिहड़ा दाज है वो तैयार कर रही हैं। उन्हां दे हाथ च सूई धागे की थां ते अज कलम है जिहड़ी तुसीं पहलां गल कीती कि अज उस कलम दे नाल अपनी तकदीर वो आप लिख रही हैं जी। ये फर्क है पुराने ते हुण दे समय च। बहुत खूब तुसीं गल कही है। और लड़की जिहड़ी है एक अपनी जिंदगी दे विच बहुत सारे रोल अदा करती है, पर उहदी जिंदगी दे विच सिक्ख्या की रोल अदा करती है हर पड़ाव की जे असीं गल करिए? जिंदगी दे विच धीआं दे लई सिक्ख्या बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। देखो जिहड़ा विद्या ग्रहण करना है ना, ये वो हक है जिहड़ा बाकी सारे हक ग्रहण करन दे काबिल बनाउंदा है। और विद्या हासिल करके ही धीआं अपने फर्जां ते अपने हक्कां प्रति सुचेत हुंदियां आ, है ना। वख-वख विषयां नूं जदों पढ़दियां आ तां उन्हां नूं सोझी हुंदी आ, उन्हां दीआं अखां खुलदियां आ और जो आले दुआले दुनिया दे विच जो वरतारा चल रहा उन्होंने समझदियां आ। और जे मैं कहा कि जिंदगी नूं समझण दे लई विद्या जिहड़ी है उहदा नज़रिया ही बदल दिंदी है। जिहड़ी पढ़ी लिखी कुड़ी है उहदे लई जिंदगी जिहड़ी है उहदा नज़रिया होर है समझण दा उस दुनिया नूं। और जदों असीं पहले समय की गल करदे हां परमवीर, जदों धीआं घर दी चार दीवारी च कैद रहिंदियां सी उस वेले आर्थिक तौर ते भी अपने पति ते अपने पिता ते अपने पुत्र ते निर्भर करदियां सीगियां। और अज कुड़ियां आर्थिक तौर ते स्वनिर्भर होके अपने माँ बाप का भी और अपने सहुरियां दा भी जिहड़ा है पूरा नाल मोढा जोड़ के चल रही आ। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी है पढ़न लिखन दे नाल कुड़ियां दे मान सन्मान च बहुत वाधा होया है। बिल्कुल सही गल है। तुसीं कॉलेज के प्रिंसीपल हो बहुत समय तो, और तुहाडे कोल भी बहुत सारे माँ बाप आंदे होणगे लड़कियां दी एडमिशन करवाउण वास्ते। किन्ने क जागरूक ने अज माँ बाप लड़कियां नूं पढ़ाउण दे वास्ते? देखो जागरूकता है, जागरूकता तां वधी है जी। पेरेंट्स चाहुंदे आ, मैं देखदी आ कि जे आर्थिक समस्यावां ना होण जी, पैसा होवे ते हर मापे चाहुंदे आ कि साडे दोनों बच्चे ही पढ़न, कुड़ी भी पढ़े ते मुंडा भी पढ़े। पर समस्या उदों आउंदी है जदों आर्थिक मंदहाली आउंदी है ते उस वेले माँ बाप जिहड़े है उन्हां दे अगे चॉइस जे हुंदी है ते फिर मुंडे नूं पढ़ाउणा ही जिहड़ा है उहनूं तरजीह दिंदे आ। और जदों कई वारी मेरे कोल भी आउंदे आ
ਮਾਪੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਪੜੇਗਾ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਧੀ ਪੜੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਪੜ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੋਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਵੀਰ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ +1 ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੁੱਖ ਵਿਚਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਅੰਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਡਰਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸਮਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਸਕਣ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਵੀਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈਡਮਿਸਟਰਸ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਪੜਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ रुचि के हिसाब नाल होने चाहिए? बिल्कुल, बहुत जरूरी है इस गल का ध्यान रखना कि बच्चे का इंटरस्ट किधर है, वो की करना चाहता है। कई बार फोर्सफुली असी कह दें कि तू डॉक्टर ही बनना है, तू इंजीनियर ही बनना है, बच्चे का इंटरस्ट लिटरेचर च हुंदा जो मेरे नाल बीतिया जी, है ना। मैं अपना जो पर्सनल दसा तो मेरे पेरेंट्स चाहते सी मैं डॉक्टर बना, पर मेरा इंटरस्ट लिटरेचर च सीगा, है ना। पर फिर मेरे पेरेंट्स ने समझ ली मेरी प्रॉब्लम और मैनू लिटरेचर वाले पासे पाया। असी काउंसलिंग सैल बनाए हुए कॉलेजेस दे विच परमवीर, और असी अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। जो एडमिशन लिए बच्चा आता है, पहला उसका टेस्ट देखते हैं कि की करना चाहता है, उस तो बाद उस बच्चे नूं फिर उस विषय वाल भेजीदा है। और मैं देखा है कि जे विशा तुहाडे अपने इंटरस्ट दा होवे ना, ते तुहानू काम करन च इबादत वर्गा मज़ा आउंदा, भगती वर्गा जनून हुंदा तुहानू काम करन दा, और तुसीं बड़े शौक दे नाल फिर काम करदे आ। पर जे तुहाडे ते ठोसिया होवे ते फिर वो मज़ा नहीं आउंदा काम करन दा, पढ़न दा भी और उस तो बाद काम करन दा जी। और आज माँ-बाप जिहड़े तुहाडे फखर महसूस करदे होणगे क्योंकि डॉक्टरेट दी जिहड़ी डिग्री है वो ते तुसीं लै ही लई जी। और लड़कियां दे आपां जे गल करिए कि पढ़ाई लिखाई तो इलावा होर जिद्दां रुचि की तुसीं गल कीती है, किहड़े-किहड़े इहो जे कोर्सेज हुंदे ने कॉलेज दे विच जिहड़ियां कर सकदियां अगे जाके स्वै रोज़गार प्राप्त कर सकदियां? देखो, वैसे तो सारे कोर्सेज जिहड़े है बहुत वधिया। मैं परमवीर इक्को गल करदी हुंदी हां कि चाहे किसी भी सबजैक्ट दे विच तुसीं बेटा चले जाओ, पर उत्थे तुहाडी मुहारत होनी चाहिदी है जी, है ना। जे तुसीं टॉप ते आ तो फिर ही तुसी जिंदगी दे विच कामयाब होवोगे। मेहनत जिहड़ी है बहुत वड्डा रोल अदा करदी है तुहाडी जिंदगी दे फैसलियां दे विच। उदां जे स्वै रोज़गार की गल करनी होवे तां इस वेले फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है कॉलेजेस दे विच, उहदे नाल रिलेटेड जिहड़े स्टूडेंट्स हैगे फैशन डिज़ाइनिंग च MSc कर रहे, BSc कर रहे, और वो बच्चे पढ़ते पढ़ते ही नाल अपने बुटीक चला रहे हैं। मैंने इस गल ते बहुत मान महसूस होंदा है। ईवन मैं अपने स्टाफ नूं भी यही कहनी है कि अपने बच्चों तो स्टिचिंग कराओ ताकि इन्हां नूं चंगा लगेगा और सानू भी लगेगा कि असीं इन्हां दी मदद कर रहे हैं। और कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, उत्थे भी मैं हमेशा लड़कियों को यही कहनी है कि बेटा दिने पढ़ो और शाम नूं अपने, बेशक जे तुहाडे कोल होर कोई काम नहीं है, अपनी कॉलोनी दी आले दुआले दी 4-5 आंटियां नूं बुलाओ और उन्हां दा मेकअप करो, उन्हां नूं सिखाओ और तुसीं पैसा कमा सकते हैं, अपने पैरां ते खड़े हो सकते हैं। ईवन मेरे कोल तां कॉमर्स के बच्चे हैं, वो बाहर अकाउंट्स देखते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे वो बाहर काम कर रहे हैं। और असीं तां अपने कॉलेज दे विच हॉबी क्लासेस भी शुरू कीतियां होईयां। परमवीर कंप्यूटर दा और कॉमर्स का बच्चा कॉस्मेटोलॉजी की हॉबी क्लास अटेंड कर रहा, फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास अटेंड कर रहा, फैशन डिज़ाइनिंग वाला अकाउंटेंसी सीख रहा। इस तरह असीं बच्चों नूं जिहड़ा है अपने पैरां ते खड़े होण दे काबिल बना रहे हैं जी। होर किहड़े-किहड़े कोर्सेज हैं, इन्हां नूं आपां किहड़े मतलब कित्ता मुखी कोर्सेज कह सकते हैं, किहड़े-किहड़े कोर्सेज ने होर करवाए जांदे आ अपने तुहाडे कॉलेज दे विच? फैशन डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंटरस्ट के हिसाब नाल बच्चे दी जिस चीज़ मतलब अज कह सकते हैं कि जे लड़की दा किते भी कोई भी रुचि है, एक रुझान है, वो उस तरह की पढ़ाई जिहड़ी है कर सकती है और अपने पैरों ते खड़ी हो सकती है। जोग्राफी है साडे कोले, जोग्राफी ऑनर्स है जिहड़ा सिर्फ साडे कोल है लड़कियां दे लई, और उस दे विच जिहड़ियां सिविल सर्विसेज जाण वाले बच्चे वो आउंदे और निकल भी रहे हैं साडे बच्चे। क्या बात है। और तुहाडे कॉलेज की जे गल कीती जावे, तुहाडा कॉलेज लड़कियां लई अज दे समय दे विच की कुछ खास कर रहा है? देखो, सब तो पहला तो साडी यही कोशिश हुंदी है मेरी दयानतदार मैनेजमेंट की, मेरी गवर्निंग कौंसल की, कि गेट के उत्तों कोई भी वो बच्ची फंड्स की कमी करके वापस ना जाए जिहड़ी पढ़न की इच्छा रखती है जी। और हमेशा जदों कदी भी असी इदां दा मौका आउंदा है, गवर्निंग कौंसल वालों बहुत सारियां रियायतां लैंदे आ। और परमवीर साडे नाल बहुत सारे लोग
ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੀਡੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਦਿਨ 'ਚ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਮਾਪਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਵੀਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀਏ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰਮਵੀਰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਨ। ਸੀਲੀ ਗਾਉਂਦੀ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੀ।
दी सारी देख रहे हो प्रोग्राम गल्लां ते गीत और लड़कियां लई सिक्ख्या कितनी ज़रूरी है, ये अज का विषय है। डॉक्टर नवजोत कौर जी जो कि प्रिंसीपल ने लालपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन साडे कोल पहुंचे हुए ने और गल्लां बातां दा सिलसिला आपां फिर तो जारी करते हैं। आपां गल कर रहे सी स्वै रोज़गार दी लड़कियां दी, किहड़े रोज़गार ने जिहड़े ओह कित्तामुखी कोर्सिस करके लड़कियां अज कर सकदियां, किहड़े वोकेशनल कोर्सिस ने सानू दसो। देखो वोकेशनल कोर्सिस जो फ्रेम हुए सी ना उनका मकसद यही सीगा कि लड़कियों को वध तो वध जिहड़ा है स्वनिर्भर बनाया जाए और इस वेले बहुत सारे वोकेशनल कोर्सिस है। कॉस्मेटोलॉजी नाल संबंधित जिहड़ा ब्यूटी एंड वैलनेस जी वो कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग नाल स्टिचिंग टेलरिंग और बहुत सारे इदां दे होर हर कंप्यूटर साइंस के नाल जिहड़े रिलेटेड है उहदे विच भी वॉक के बहुत सारे कोर्सिस हैगे, वोकेशनल कोर्सिस हैगे आ। कंप्यूटर साइंस के नाल जिहड़ा है उहदे नाल रिलेटेड बहुत सारे कोर्सिस है और इन्हां कोर्सिस की खूबसूरती ये है परमवीर कि इन्हां नूं तुसीं किसी भी उम्र ते कदों भी कर सकते हैं। पढ़ाई दे नाल नाल हुंदे या अलग तो? पढ़ाई दे नाल नाल हो सकते हैं और तुसी जे 6 महीने का कोर्स करदे हो ते तुहानू सर्टिफिकेट मिल जाएगा और तुसी वो कोर्स छड्डता कोई प्रॉब्लम आ गई तुहानू तुसी फिर दोबारा आए करन दे लई उत्थे कंटिन्यू हो जाएगा। 1 साल दा करोगे तुहानू डिप्लोमा मिल जाएगा है ना। उस बाद फिर जे तुसी छड्ड के दोबारा आओगे कंटिन्यूएशन दे विच 2 साल का जिहड़ा एडवांस डिप्लोमा 3 साल दे विच तुहानू डिग्री मिल जाएगी और +2 तो बाद कोई भी लड़की कोई भी औरत ये कोर्सिस कर सकती है और आर्थिक तौर पे अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। जी मतलब जेडे ये कोर्सेस ने उन्हां नाल रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जेडे सर्टिफिकेट ही हां इन्हां दा मकसद ही रोजगार हासिल करवाना लड़कियां नु। नहीं स्वै रोजगार ते कर सकदियां हैं जिदा हुण जे लड़की ने एक बार किते जॉब करनी है ते ये जेडे ऑथेंटिक होंदे जॉब्स दे लई बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट दा जेड़ा है अदारा वो कर रहा हैगा, वो दे रहा है सर्टिफिकेशन सारी कर रहा है। क्योंकि कई मां-बाप इस चीज तो जागरूक नहीं ने, वो उन्हां नु लगदा है कि ये कोर्स जेडे है वो अगे जाके इन्हां दी मतलब कोई वो स्कोप नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है और उन्ना ही स्कोप है जिन्ना डिग्री दूसरी करन दा स्कोप है। वोकेशनल कोर्सेस दा ज़्यादा स्कोप है जी। ते होर आपां जे गल करिए कि अज लड़कियां नूं रोजगार दे मौके किन्ने क मिल रहे ने, कि लड़कियां तो वध मिल रहे हैं या फिर कह लो कि बराबर दा जिहड़ा हकदार दिता जा रहा है? देखो बराबर ते चल रहा, लड़कियां किते भी पिछे नहीं। तुसीं हुण रिजल्ट्स आउंदे +2 दा रिजल्ट हुणे निकलिया, 10th दा निकलिया, देखो लड़कियां मल्ला मार रही हैं, बहुत मैरिट दे विच बच्चे आ रहे हैं और परमवीर मैं हैरान हाँ कि मेरे को इस वेले कॉलेज दे विच एडमिशन चल रही है 98% 99% मार्क्स लैन वाली बच्चियां आ रही हैं और बड़ा प्राउड फील होंदा। मैं पेरेंट्स नूं स्पैशल बुला के जिन्नी मर्जी बिजी होवां मैं अंदर बुला के मिलदी हां, उन्हां नूं मुबारक दिंदी हां कि देखो बदलो सोच, लोकां नूं दस्सो कि साडियां धीआं कित्थे तक चल रही हैं, किद्दां चल रही हैं। और देखो ना जिहड़े रोजगार दे मौके है, किहड़ा फील्ड है जिथे कुड़ियां नहीं हैगियां जी। चंद ते कुड़ियां साडियां पहुंचियां होईयां, सरहदां ते साडी राखी कर रही हैं, लड़ाकू जहाज उड़ा रही हैं, हौसले बहुत वधे आ, दिमाग जागे है ना, कुड़ियां किते दियां किते पहुंच रही हैं हुण। बिल्कुल सही गल तुसीं कही है। माँ बाप तो एक लड़की नूं पढ़ा दिंदे आ, पढ़ा लिखा के वो अगले घर चले जाते हैं ना। तो कई लड़कियां जिहड़ियां हुंदियां कि उन्हां दी पढ़ाई नहीं हुंदी, विच विआह हो जाता है, उन्हां दी इच्छा हुंदी है विआह तो बाद पढ़न दी, या फिर जिहड़ियां पढ़ियां लिखियां उन्हां दी इच्छा हुंदी है कि असीं अगे जाके कामकार करिए या अपना बिजनेस करिए या जॉब करिए, तो उन्हां दे सहुरियां वल्लों कई बारी परमिशन नहीं दित्ती जाती। तो उस वेले एक लड़की की मानसिक स्थिति किहो जी हुंदी है? देखो मैं क्योंकि पेंडू समाज नूं बिलोंग करदी हां खुद और मैनूं बड़ा तजर्बा है इस गल दा। कई बारी सहुरा परिवार कमिटमेंट कर लैंदा आ कि तुसीं विआह कर दिओ, असीं लड़की नूं बाद च पढ़ावांगे और बाद च फिर वो अपना वादा नहीं निभाउंदे। कुदरती है कि जिहड़ा बच्चा पढ़ना चाहुंदा, जिहड़ी लड़की पढ़ लिख के कुछ बनना चाहुंदी आ, ओहदी असर तो होएगा, वो इच्छा शक्ति जी है उनते ते जो अटैक होएगा तो उन्होंने दुख तो तकलीफ तो होएगी। पर इत्थे भी परमवीर बहुत हालात बदल रहे हैं, असी देख रहे हैं, माफ़ करना बहुत सारे पिंडां दे विच भी शहरां दे विच भी मुंडे जिहड़े है आइल्स नहीं क्लीयर कर रहे, कुड़ियां कर रही हैं, मुंडे वाले रिश्ता कर दिंदे हैं, रिश्ता आइल्स करन तो लैके बाहर जान तक दा खर्चा मुंडे वाले कर रहे हैं, सिर्फ एहसास दे नाल कि साडे मुंडे नूं भी कुड़ी बाहर लै जाएगी।
ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਨ ਵਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ फायदा हो रहा उस स्कीम का। बस मेरी यही गुजारिश है कि ये जड़ियाँ स्कीम्स के जोड़े फंड्स है वक्त सिर मुहैया कराते जान, ताकि लड़कियां नूं एजुकेशन लैन दे विच किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जी, तो ये प्रॉब्लम्स तुहानूं बतौर प्रिंसीपल उत्थे देखण नूं मिलदियां है कई बार, मतलब तुहाडा कॉलेज भी कोई इहो जी मदद करदा है लड़कियां दी जिन्हां कोल इदां तुहाडे माँ-बाप तुहाडे कोल आंदे होण कि साडे कोल नहीं है जी कुछ, तुसीं साडी मदद? बिल्कुल जी, मैं तुहानूं दस्सिया कि असीं कदी भी कोई बच्चा वापस नहीं जाण दित्ता जी फंड्स की कमी करके। और बहुत सारे जिहड़े दानी लोग है, दयानतदार लोग है, वो साडे नाल जुड़े हुए आ, सानूं हत्थ नहीं अड्डने पैंदे, वो आप आके साडी मदद करदे आ कि पुछदे आ। और मैं फिर उन्हां नूं कहनी आ कि तुसीं आओ ते साडे बच्चे अडॉप्ट कर लो। पता नहीं किन्ने क बच्चे, ईवन परमवीर बहुत सारे लोगों ने FDs दित्तियां हुई सानूं अपनियां करवा के कि इहदा इंटरस्ट जिहड़ा है वो बच्चों की फीस च पा दित्ता जाए। बहुत सारे लोग है, लोग ये कहते हैं कि असीं देना चाहुंदे आ पर सानूं कोई ईमानदार इंसान नहीं लभदे कि कित्थे दित्ता जाए। और मैनूं अज तक कदी कोई कमी नहीं आई पैसे दे पक्षों। और मैं हमेशा यही करदी हां कि मैं आप हत्थ नहीं लाउंदी, मैं सीधे बच्चे नूं बुलाउंदी हां और मैं कहनी हां तुहाडी भी तसल्ली ते बच्चे नूं भी जिहड़ा है उहनूं भी तसल्ली और मेरी आत्मा भी संतुष्ट कि मैं पैसे दे मसले च मैं ना लेटा अपने आप नूं। और बहुत सारे लोग जिहड़े इदां जुड़े हुए आ साडे नाल। बहुत अच्छा तुसीं काम कर रहे हो। और लड़कियां दे विच आत्म विश्वास होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई दे नाल होर भी बहुत सारे इहो जिहे मुकाबले ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਡੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ NGOs ਦਾ ਰੋਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੋਲ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸੋਚਵਾਨ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ M.Com ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜੌਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਰੈਸਿਪਰੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੱਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਪਰਮਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਈ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪਰਮਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਯੰਗ ਕੁੜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂਭੇ। ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਫੀਲਡ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂ ਛਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮ। ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਾਈਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਲਵਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਧੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं रखना और अपने बच्चों को वध तो वध एजुकेशन दिओ ताकि वो पढ़ लिख के समर्थ बन सकन। और चाहे वो देश च है चाहे विदेश च है, उन्होंने मानसिक सोझी जिहड़ी है उहदा विकसित होना बहुत जरूरी है जी। और जदों आपां गल करदे हां स्वै रोज़गार दी ते रोज़गार दी तुसीं गल कीती है, ते अज जे आपां गल करदे हां रोज़गार प्राप्त भी कर लैंदियां लड़कियां बहुत मल्ला मार रहीआं, की तुहाडे कोल कोई इहो जिहा है डाटा पंजाब दियां कोई इहो जिहियां लड़कियां जिन्हां ने मल्ला मारियां होण और पंजाब दा नाम रोशन कीता? मैं एक शेर दे विच अपनी गल मुका दिंदी हां, कोई इहो जिहा फील्ड है ही नहीं है जिथे कुड़ियां नहीं पहुंचियां। धीआं दे लई एक शेर कहनी है मैं, हर एक धरती नूं चुम लैना हर एक आसमान छो लैना, ओनू भी आ गया अजकल हक्कां नूं खो लैना। उन्होंने मजलूम ना आखो, उन्हें हक्कां नूं खो लैना। अज हर थां ते और अपने हक्कां प्रति अपने फर्जां प्रति धीआं सुचेत है, जिथे किते भी उन्होंने मुश्किल आउंदी है और डट के सामना करदियां और पहुंचदियां अपनी मंजिल ते। क्या बात है। ते जांदे जांदे साडीआं धीआं नूं साडे दर्शकां नूं की कहना चाहोगे? यही कहना चाहांगी कि विद्या दा गहना जिहड़ा है ये पालो। पुरानी बोली भी आपां सुनदे हुन्ने आ कि भावें दई ना दाज च गहने, विद्या पढ़ा दे बाबला। और सारे बाबला नूं सारियां मावां नूं मेरी यही गुजारिश है कि आओ सारे रल के अपनियां धीआं दे नूं जिहड़ा विद्या दा गहना है उन्हां नूं पवाइए ताकि एक सोहना सुनक्खा समाज सिरज सकीए। जी डॉक्टर साहब तुसीं साडे स्टूडियो दे विच आए, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारियां गल्लां कीतियां, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जी दर्शकों तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वारी मेरी सम्मी लम्मियां टालियां ओ बेलिया उच्चियां लम्मियां टालियां ओ बेलिया बिच वे बगे दरिया ओ बेलिया बिच वे बगे दरिया
बम्बी हा बोले, जावा नी बम्बी हा बोले, शिखर दुपहरे अंदर तेरा अंदर नी बम्बी हा बोले, जावा नी बम्बी हा बोले, बोले नी बम्बी हा बोले, जावा नी बम्बी हा बोले। असां दमाया दर दे सामने उच्चा चबारा पाउणा, असां दमाया दर दे सामने उच्चा चबारा पाउणा, वखरे होके मर्जी करनी अपना हुक्म चलाउणा, भई रखेड़ा ता तेरी मर्जी, पेके जाके मड़क नाल आउणा, भई रखेड़ा ता तेरी मर्जी, पेके जाके मड़क नाल आउणा, भई रखेड़ा ता तेरी मर्जी। तेरे जहे नू वे मैं टिच ना जाने दी, तेरे जहे नू वे मैं टिच ना जाने दी, तेरा